जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ। मोर प्रिय माने आमे पानीर बाप्तिस्म विषय रे शिक्षा करी करी आसुछु। एही विषय रे जहा भाग 1 भाग 2 देखि सारिछु। आज आमे माने भाग 3 देखिबा एवं सुनिबा। आजिर मूल प्रसंग हेउची केउ नाम रे बाप्तिस्म नेबा दरकार बा वाक्य अनुसार केउ नाम रे बाप्तिस्म निया जाए। एही प्रसंग को नहीं कि अनेक लोक माने भ्रांत रे अछंती एवं भ्रांत शिक्षा मध्य देउछंती। ता सहित लोक माने मध्य भ्रांत हेउछंती। प्रकृत रे केउ नाम रे बाप्तिस्म हेबा दरकार बा केउ नाम रे बाप्तिस्म नेबा दरकार, जहा फल रे आम मानकर बाप्तिस्म स्वर्ग रे ग्रहण हेबो। आसंतु समय को नष्ट न करी वाक्य निकट को जिबा। मो सहित पढ़ंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 पर्व 18 पद ठारू 20 पद पर्यंत। पुणी जीशु सेमानंक निकट को आसी आलाप करी कहिले, स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दिया जाई अछि। अतएव तुम्भे माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मांक नाम रे बाप्तिस्म दे मु तुम्भ मानंकु जेउ जेउ आज्ञा देई अछि सेही सब पालन करिबाकू शिक्षा देई सेमानंकु शिष्य कर। आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्भ मानंक संगे संगे अछि। देखंतु एठारे लिखा जाई अछि पिता पुत्र ओ पवित्र आत्मांक नाम रे बाप्तिस्म दियो। आसंतु पुणी थरे पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 10 पर्व 48 पद। पुणी से सेमानंकु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिस्म नेबा निमंते आदेश देले। परे सेमाने किछि दिन रहिबा पाई ताहांकु अनुरोध कले। देखंतु एठारे लिखा हैछि जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिस्म नेबाकू आदेश देले। पुणी आसंतु पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 19 पर्व 5 पद। सेमाने एहा सुनी प्रभु जीशुंक नाम रे बाप्तिजित हेले। एहा सुनी से माने जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिस्म नेले। देखंतु आउ गोटिए वाक्य पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 2 पर्व 38 पद। सेथिरे पितर सेमानंकु कहिले, आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिजित हेउंतु, ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। देखंतु मोर प्रिय माने एबे आपण माने भाबुथिबे प्रथमे माथ्यू लिखित सुसमाचार रे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बाप्तिस्म दियो बोली लिखा हैछि। पुणी प्रेरित पुस्तक रे 3टी जगह रे केवल जीशु को नाम रे बाप्तिस्म बोली के लिखा जाइछि। तो आमे बड़ द्वंद्व रे पड़ी गलु। प्रकृत रे केउ नाम रे बाप्तिस्म निया जिवो, जहा फल रे आम मानकर बाप्तिस्म स्वर्ग रे ग्रहण योग्य हेबो। मोर प्रिय माने प्रथम कथा हेउछि माथ्यू रे कौनसी शिष्य आदेश देई नाहंती। एहा स्वयं जीशु ख्रीष्ट आदेश देइछंती पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बाप्तिस्म दियो। तो आमे माने सेही नाम रे ही बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो बा बाप्तिस्म देबाकू पड़िबो। आपण माने भाबुथिबे जदि सेही नाम रे नबु तेबे प्रेरित पुस्तक रे पाउल एवं पितर काहीकि जीशु को नाम रे बाप्तिस्म बोली। मोर प्रिय माने जहा प्रथमे मु कहिली पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बाप्तिस्म नेबा पाई, पुणी द्वितीय रे प्रेरित पुस्तक रे जहा लेखा जाइछि ताहा उपदेश नुहे, ताहा इतिहास। एही प्रेरित पुस्तक रे प्रथम शताब्दी रो विश्वासी माने बा मंडली जहा किछि कार्य करि अछंती सेही इतिहास विषय रे लेखा जाइछि। एही इतिहास को नहीं कि आमे उपदेश करि परिबा नहीं। आमो पाई उपदेश 4टी सुसमाचार रहिछि, ता सहित रोमियो पुस्तक ठारू प्रकाशित वाक्य पर्यंत। जदि आपण माने कहिबे एहा केमिति हबो, स्वयं जीशु ख्रीष्टक सहित 3.5 वर्ष पर्यंत रही जेउ शिष्य माने कार्य कले सेवा कले, तेबे से माने कोन भूल कले कि नुहे नुहे से माने ठीक करिसंती। जीशु को नाम रे बाप्तिस्म देइछंती,
ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଉପଦେଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ତାହା ଆମେ ମାନେ କରିବୁ। ବାଇବେଲରେ କଣ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 41 ପଦ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ପିତରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି 3000 ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଗଲା? କେଉଁ ନାମରେ ନେଲେ ସେମାନେ? ଏହା ତ ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ କ୍ଲିୟର କରିକି କେଉଁ ନାମରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 38 ପଦ। ପୁଣି ସେ ରଥ ଠିଆ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ଫିଲିପ ଓ ନପୁଂସକ ଉଭୟ ଜଳ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ। ଆଉ ଫିଲିପ ତାହାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ଫିଲିପ ବି କେଉଁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ନା ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, କିଛି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେବି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 33 ପଦ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରିର ସେହି ସମୟରେ ଘେନି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେହି କ୍ଷଣି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କେଉଁ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ପୁଣି ଥୁୟାଥିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିନୀ ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କହିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋହର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେଉଁ ନାମରେ ଦେଲେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିସ୍ପ ଏବଂ ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ କରନ୍ଥିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ 5ଟି ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁ ନାମରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଏହି ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଉପଦେଶ କରିବା, ତେବେ ଏହି 2ଟି ଜାଗାରେ କେବଳ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ଜାଗାରେ କେଉଁ ନାମରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, 2ଟି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଅଧିକ ନା 5ଟି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଅଧିକ? ଆଜ୍ଞା, 5ଟି ଜାଗାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଅଧିକ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ସେଠାରେ କେଉଁ ନାମରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରିକା ବିନା ନାମରେ ଯାଇକି ପାଣିରେ ବୁଡିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବଳ 2ଟି 3ଟି ଜାଗାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବୋଲିକି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏବେ 5ଟି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ଯାହାକି କୌଣସି ନାମ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ଯଦି ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଉପଦେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା? ଏବେ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଏମିତି ହିଁ ବିନା ନାମରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ଆସନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି 3ଟି ଜାଗାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ସେହି ବାଇବେଲରେ 5ଟି ଜାଗାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା କଣ କରିବେ? କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କି ନା ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି
ତାହା ସବୁ ଇତିହାସର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏହି ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଆମେ ଉପଦେଶ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଇତିହାସର କଥାକୁ ଉପଦେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଧିକ ଜାଗାରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଗୁଡାକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟ, ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସଫାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପରେ କିଛି ବି ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ, କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାହା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ଅର୍ଥ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠାରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବା ସଫାରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। କଣ? ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଯେବେ ଏଠାରେ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏହା ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ସଫାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସଫାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପାଣିର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦିଅ ବୋଲିକି କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବା କ୍ଲାରିଫିକେସନ ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସଜେସନ ପାଇଁ, ଆଡଭାଇସ ପାଇଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିମ୍ବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବଳ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଉପଦେଶ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଇତିହାସ। ଯଦି ସେହି 3ଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରିକି ଉପଦେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଯେଉଁ 5ଟି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବେ ବି ନେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା
केवल जीशुଙ୍କ नामରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ନେବା ନାହିଁ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ପଢିକି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ନାମ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯୀଶୁ ବୋଲିକି। କାହାକୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କେବଳ 2023 ବର୍ଷ ହିଁ ହେଇଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପଦ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିବା। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। देखନ୍ତୁ, ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା, ଏହାର ଅର୍ଥ 2023 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଏକ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଏକ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ତାହା କେବେଠାରୁ? ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନାମର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା। But there is a beginning for the name of Jesus. ଆରମ୍ଭ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓମେଗା, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥର ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଓ କେଶ ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳର ସଦୃଶ। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୋଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଯିବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର ଚାବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଜହନ ପାତ୍ମସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି, ଜହନ, ମୁଁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା। ପ୍ରକୃତରେ ଭୟରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜହନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଥିଲା? ଜହନ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁ, ଏପରି କହିଥାନ୍ତେ ନା? କାରଣ ଜହନ ଭୟ କରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏପରି ନ କହି ମୁଁ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କମ ଜହନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ମୁଁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ନ କହି ମୁଁ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଜହନ ଆଉଜି ପଡିକି ଶୋଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୟ କରିକି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ କହି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଜହନ ଉଠ, ମୁଁ ଯୀଶୁ ଯିଏ ତମ ସହିତ ଜଗତରେ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଜହନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ କମ ମୁଁ ଯୀଶୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲିକି ତ କହି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଏମିତି ନ କହି ମୁଁ ଆଲଫା ଓ ଓମେଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ 26 ପର୍ବ 4 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଶୈଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋବା ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମିଳିବା ବା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଶୈଳ ବା ଚଟାନ ବା ପଥର, ଲର୍ଡ ଜେହୋବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଲର୍ଡ ଜେହୋବା, ଜହନ 1:29 ପଦ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କରି ନାମ ଯୀଶୁ ରଖିବ। ପୁଣି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଦ ଲାମ୍ପ ଅଫ ଦ ଗଡ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ବଳୀକୃତ ଯୀଶୁ ନୁହଁ, ବରଂ ମେଷ ଶାବକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଳୀକୃତ ହେବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ। ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ଜହନ 1 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ବାକ୍ୟ, ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ବା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାରୁ କେଉଁ ନାମ ମିଳିଲା? ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ନାମ ମିଳିଲା। ଯୀଶୁ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, କେବଳ ଦେହବନ୍ତ ହେବାରୁ ଯୀଶୁ ନାମ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 13 ପଦ। ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଚମଡ଼ାରୁ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି। ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଓ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଥିଲେ, କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ
कि पाताଳରେ କେହି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ, ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେ ଆସି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତେ ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ। ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ସର୍ବବଂଶ ଓ ସର୍ବଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିଅଛ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ହଁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେହି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବାକୁ, ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିବାକୁ କେହି ଅଛନ୍ତି? ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ପୃଥିବୀରେ। ସେହି ସମୟରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଦୁନିଆର ମୁକ୍ତିର ପୁସ୍ତକ। ଏହି ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି ସବୁ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ହତ ହେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିବା ପରିକା ବା କଣ୍ଟା ମାରିବା ପରିକା, ଏହି ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିବା ପରିକା ବା କଣ୍ଟା ମାରିବା ପରିକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଲେଖା ନ ହେଇ ହତ ହେଲା ପରି ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହେଇଛି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମେଷ ଶାବକ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ହତ ହେଇଥିଲ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ ବୋଲି 24 ପ୍ରାଚୀନ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ଶାବକ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତରେ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ ଜାଗାରେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିବା ବା ଯୀଶୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଠାରେ ବଳି ବା ହତ ହେଲା ପରି ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି। ନା ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଏଠାରେ କ୍ରୁଶ ଅଛି, କେବଳ ମେଷ ଶାବକ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁନିଆର ବା ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ବା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ହତ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ତ ସେହି ମେଷ ଶାବକ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 15 ପଦ। ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏଠାରେ ଜଗତର ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ଲେଖି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଅଭିଷିକ୍ତ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନଲି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ? 2023 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ନେବା ନାହିଁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏଠାରେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ ଲେଖିକି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଷ ଶାବକ ଆସୁଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠାରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 10 ପଦ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ, ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଦ ପାୱାର ଅଫ ହିଜ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜୀବନ ଦେଲା, ତ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲିକି କହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଅନେକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। anointing his from beginning। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଲେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଣ ନା ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। କାରଣ ମେଷ କେବେଠାରୁ ବଳିକୃତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଦୁନିଆର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବା ଦୁନିଆର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 16 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଭାଗରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ
ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ ଲିଖିତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିବାହ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ କି ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଆସିଲା, ମ୍ୟାରେଜ ଅଫ୍ ଦ ଲାମ୍ବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ 9 ପଦ। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 1 ପଦ। ପରେ ଦୂତ ମୋତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନ, ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାମ୍ବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ କରାଗଲା ଉତ୍ତାରେ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ କରାଗଲା ଉତ୍ତାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହା ଏକ ନାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଟାଇଟେଲ ବା ଉପାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାପ୍ତିସ୍ମ କୌଣସି ଟାଇଟେଲ ରେ ହେବ ନାହିଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏକ ନାମରେ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପିତା ଏକ ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ, ପିତା ଏକ ନାମ ଅଟେ। ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କାହାକୁ ହିଁ ପିତା ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ପିତା। ସେ କିଏ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପିତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଛି, ତାହା ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବ 6 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ଆଜ୍ଞା, ପିତା ଏକ ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାମ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବି ନାମ ଆସୁଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପିତା ଏକ ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ, ପିତା ଏକ ନାମ। His name shall be called Mighty God, Everlasting Father। ଏହା ନାମରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 32 ପଦ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ।
ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ପରାତ୍ପରଙ୍କ ବା ପରମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସନ୍ ଅଫ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ବା ପୁତ୍ର, ଏହା ଏକ ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର ତାଙ୍କରି ନାମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସନ୍ ଅଫ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ, ସନ୍ ଅଫ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ, ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ 36 ପଦ। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର। ତ ପୁତ୍ର କୌଣସି ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାମ ଅଟେ। ପୁତ୍ର କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୁତ୍ର ଏକ ଟାଇଟେଲ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ନାମରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ, କାରଣ ଭୂତମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିବ। ବେମାର ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଶାରୀରିକତାରେ ରହିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସଂସାରରେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମେଷ ଶାବକ ଆସୁଅଛି, ଯୀଶୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆମକୁ କେବଳ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ, ରୋଗ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ ଯେତେକ ନାମ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଭୟ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବା ବଡ଼ ନାମ ବା ମହାନ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ଆସିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳର ଯୋଜନା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ମଝିରେ ଆସିଲା। 2023 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ ଆସିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ଆକାଶରେ କୌଣସି ରୋଗ ବେମାର ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଏହି ଜଗତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ରୋଗ ବେମାର ଏହି ସବୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥାଉ, ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନୁହେଁ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ନାମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନାମର ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜଗତରେ ବେମାରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛୁ।
ଓ ନେବା ବା କହିବା ବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେଉଁ ନାମରେ ହେବା ଦରକାର? ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ସଦା କାଳର, ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳର ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା କଥା। କଣ? ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କଣ ନା ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତେବେ ପିତର ପାଉଲ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେବାକୁ କହିଲେ ବା କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଦିଆଯାଇଛି, ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଲ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗିଲ, ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗି ଯାଇଥିବା ବା ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ୟାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇକି ସେମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ କହିଲେ ବା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ସେମାନେ ସବୁ ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଡୁବକ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଅନ୍ୟଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କେତେକ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଫରକ ବା ତଫାତ ପାଇଁ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ପାଉଲ ଏଫିସ ନଗରରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବ 2 ପଦରେ, ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନଥିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣିନାହଁ ତେବେ ତୁମେ କାହିଁରେ ବା କେଉଁ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଥିଲ? ଏହାର ଅର୍ଥ କମ୍ ସେ କମ୍ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଉନଥିଲେ ବା ଦେଉନଥିଲେ, ତେବେ ପାଉଲ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାର ତ ଦୂରର କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଶୁଣି ନାହୁଁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ, କଣ? ପାଉଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ନାମରେ ବା କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଅଛ? ପାଉଲ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ବୋଲିକି କହିବା ସମୟରେ ପାଉଲ କାହିଁକି କହିଲେ? ପାଉଲ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଠିକ ଅଛି
ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣ, 50ତମ ଦିନରେ ଏହିପରି 120 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ହେଲା ସେହିପରି ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ତ କାହିଁକି ସେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଅଛ? ଏହିପରି କାହିଁକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ ବା ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ ବା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ 3000 ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 3000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 1 ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପୋଲୋ କରିନ୍ଥ ସହରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସି କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବି ନାହୁଁ ବା ଦତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ନାହୁଁ କହିବା ସମୟରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ପାଉଲ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ପଦ 4 ଏବଂ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବାକୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଭୁଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିବା ତେବେ ଏହିପରି ହେବ, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। यीशु के नाम में बपतिस्मा ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, यीशु के नाम का। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନୁହେଁ, ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଭୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ 2ଟି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଯୋହନଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଅନ୍ୟଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏପଟେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି 5 ପଦରେ, यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। यीशु का नाम में नुहे, यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया। ଏହି ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେହି ସମୟରେ 2ଟି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା। ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ନାମ ଅଛି, ତାହା ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଯୋହନ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ କର ବୋଲି ବାହାରେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଥିଲେ ବା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯିଶାୟ 40:3 ପଦରେ, ଏକ ଜଣର ରବ ପ୍ରଚାର କରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜପଥ ସଳଖ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଥିଲା, ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ତେଣୁ ପାଉଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ନୂତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ହିଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ନାମକୁ ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ଛେଳି ବା ମେଣ୍ଢା ବା ମେଷକୁ କାଟି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଜହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପାପୀ ମାନେ ଆସି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ବା ବହୁତ ଡେରି ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ କୈଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ତ ପାଉଲ ଏହା ଲେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେଠାରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ହେବାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଉଲ ଏହା ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ସେଠାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏଫିସ ନଗରରେ ଭେଟ ହେଲେ ବା ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ସେହି ଏଫିସ ନଗରରେ ଆପୋଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଆପୋଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସେଠାରେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆକିଲା ଏବଂ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆପୋଲଙ୍କୁ ଆଣି ବାକ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇଲେ ବା ମିଶାଇଲେ ବା ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ନେବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବାଇବେଲର ବାହାରେ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ତେବେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ବା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ମୁଁ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହୋଇ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି
ତେବେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 27 ପଦରେ, ମୋର ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ସିୟନ ପଥରେ ଚାଲିବେ। ନିଜେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି ସେହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି କି? ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର ବାପା। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମନ ଦିଅ, ପ୍ରାଣ ଦିଅ, ଯେପରି ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଭାରୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ତୁମେ କୃପା କର। ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।